of training what kind of And record training this meeting. I hope you don't mind anybody. Okay. Yeah. what kind of training do you take, or like how do you tone your voice to be able to execute the high pitches like elegantly? So, as I answered this question previously, but I'd love to answer you as well. When you're approaching the higher octave, getting back to the basics and making it strong is very, very important. Be it Carnatic, be it Hindustani, whatever may be your the basic concept of learning that you are doing, it doesn't matter. But you just have to be strong in that. And there are few lessons called the male sthai varises and the varnam practices and those things and all in Carnatic music. And when it comes to the Hindustani music, there are different kinds of basic notations that can help you to strengthen your voice and you can reach the higher octave. As I have already told you, the akaram practice, and the male style with the vowels, incorporating all the vowels of English. If you're just trying to incorporate them in your practice every single day, then this is going to be a cakewalk for any singer, I would say. One last question. Um, so I'm new to cinema music. How do you personally? I start off by listening to the song, learning the lyrics, singing it with Shruti, then finally singing with karaoke. Um, is there like a specific way to approach it? Yes. The only best way I would say is, see, for any singer, consider, for instance, let me take an example, take me as an example, okay? I listen to a lot of genres and listen to a lot of music since my childhood. I'll try to explore different genres of music and I'll not make it to the comfort zone. Okay, I'm just gonna listen only to Carnatic music or only Western music or just pop songs or like that. Just keep your thing broad-minded and I'll be like exploring. The thing is, if you are in that osmosis of listening to different kinds of songs, then slowly it will just become a part of you. You'll be like, even if you're just sitting idle, that song would just strike to your mind just like that. You'll be able to sing it flawlessly with just ease, with so much of ease. You need not even do practice, I would say. Like, you have to listen to it hundred number of times. I have to tell you, that makes the lyrics, the karaoke part or the pronunciation part, everything comes with so much of ease. It's more like you're doing a math. If you're practicing it like vigorously, and whatever may be the subject, if you're just practicing and if you're just concentrating or having the focus towards that particular subject, you'll be like mastering that, right? Same fundamental logic applies to music as well. Just listen to whichever song. If you're going to perform some X song in for this particular show, listen to like 200 number of times, like only that song. Just put it on loop. You just have to listen to it in a loop mode, that it should become a part of your life. Like, even if you're simply sitting ideally, that song should be like, you have to do it in a very free flowed manner that happens to you. It just comes just like that, right? So the number of times that you are listening, the nuances of the song that you're trying to understand, and the practice that you're doing, simple, these three things would elevate you to the next level. Thank you. My pleasure. Thank you. Okay. Yeah. So I think Vishma, you have a question. So who is this now? Is it? Yeah. Go ahead. I think you can go with senior and then probably come back to Vishma. Who's? I mean. Mom, I have a doubt, Mom. What's Is the it question? Mom, I'm Ananya, Mom. oh, yeah, yeah. Mom, how to avoid false voice, Mom? Okay, it's a very nice question. To avoid false voice, you should understand if that song is in your genre. Mostly people comes with a false voice when that particular song is not very comfortable to them. So you have to understand what's like. You just try different songs
in your voice and try to understand which song works best for you. That really helps you to figure out if you're coming up with a false voice or not. Mostly, you know, when you're talking, you have a voice, right? If you're trying to sing in the same manner, then that is your voice. If you're trying to make any changes to that particular thing, I don't say it's exactly false voice. If you're adding in emotions to that particular song and making it beautiful, that's totally different. If you're trying to emulate that singer or trying to make it in a on a different you know, shruti or scale, then you can figure it out. Then you're just doing it in a false voice. Yes, ma'am. Usually, when I do very high pitches, I feel that I'm using my false voice, ma'am. To avoid that, as I have already told you, it happens, you know, it's not you're not alone in the boat. Everyone have to go through this particular phase. So so if you have to avoid that, then as I have already told you, the getting back to the basics is like that fundamental which you are trying to figure out is like very, very important. So if you're working on your basics perfectly, then that basic knowledge would help you to not go to that false range. You'll try to understand your voice. You yourself will know, oh, okay, this is not my range, right? Then why am I trying to do or emulate in a different voice or something? Then you'll try to figure out and come back and normalize it. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yeah, I think any more kids are there? Okay, I think. I also have one question. Okay, finished off and we have to go to seniors. Two more kids, then okay, fine. Yeah, go ahead, please. Yeah, the tone while you're singing is very important, but when you have a cold or cough, are there any tips to like when you're singing to improve if you have like any cold or anything like that? Okay, I do understand. This is like a common issue for all the singers. That if that's the case, don't strain your voice. If you're having cold or cough, don't please practice. Don't practice at all. Just listen to that song, understand the basics, and come to the performance. Like before the performance, just do one time of trial or practice and just do the performance. Because if you're straining your voice with that particular conditions, then it's gonna make you worse. So to concise your cold and all, obviously the gurgling would definitely help. Hot water treatment would definitely help. Those things, the common basic treatments and all would definitely help. But other than that, I would personally suggest you to not practice vigorously when you are coming to the performance. If you're not, that day is not for you and you're feeling down with cold or cough or anything, please don't do vigorous practice and strain your voice. Rather than that, and don't talk too much. For singers, actually, the more silence that you are in, of course, with the workshops and all, you just have to talk. But usually, I'm telling, the more calm you are, the more silent you are, the beautiful, the more beautiful your voice is going to turn out to be. So, for a singer, keeping calm is like a fundamental thing to do. Okay, thank you, ma'am. Yeah. And ma'am also does music classes here online. And thanks, ma'am. And anyway, I think one more kid is there. Okay, Satya, can you go please? Yeah. So yeah, we'll share the flyers to all of you guys. Yeah. Okay, can you just go out, please? Hi, Auntie. Hello, Satya. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேங்க. Mm. So can I put my karaoke track to Yes. sing? Which song you're going to perform today? வசீகரா என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்கா முன் ஜென்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும் வசீகரா என் நெஞ்சினிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம்
என் கண்ணுறங்கா முன் ஜன்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும் நான் நேசிப்பதும் சுவாசிப்பதும் முந்தையவால் தானே ஏங்குகிறேன் தேங்குகிறேன் உன் நினைவால் நானே நான் அடைமலை வரும் அதில் நனைவோமே குளிர் காய்ச்சலோட ஸ்நேகம் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் குழு குழு பொய்கள் சொல்லி என்னை வெல்வாய் அது தெரிந்தும் கூட அன்பே மனமதியே தான் எதிர்பார்க்கும் எங்கேயும் போகாமல் தினம் வீட்டலை நீ வேண்டும் சில சமயம் விளையாட்டாய் உன்னாடிக்குள்ளே நான் வேண்டும் வசீகரா என் நெஞ்சனிக்க உன் பொன்மடியில் தூங்கினால் போதும் அதே கணம் என் கண்ணுறங்கா முன் ஜன்மங்களின் ஏக்கங்கள் தீரும் 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 I think this is good. This is good. Okay. So Satya, coming to your performance, you have a good, good voice, and you have the caliber to do better. The thing is, if you have noticed, the complete song was flat. It did not go well with the Shruti. You were off. You were completely off. If you can find it out, so listen to that song many number of times, and give so much of emotion, right emotions to the song, that one, and work on your Shruti. Even if your pronunciation, those things and all, okay, can be manageable. Of course, pronunciation is very important, but the heart of any particular song, the soul of any particular song lies in the Shruti. So if that goes off, then the complete shape of the song goes wrong, Karna. So you just have to work on the Shruti. But other than that, you have a wonderful voice. You are sounding mellifluous. Just work on the Shruti part. Thank you, Auntie. Go great. Okay. Thank you. All the very best. Okay, I think next Shivakumar and then Raja. Shivakumar. Vanakkam. Hi, Vanakkam. Good to see you. Yeah, thank you. Actually, I think last year was like I started singing after so many years. No, I started learning probably in 1990, and then my voice broke after I was into my male style Varsai. So I had to leave Carnatic, the NSC store, to singing Hindi songs. Been always a fan of Kishore, I know Mukesh, all the big threes in Hindi music, a lot of influence. And then I came back to Chennai. I tried with a music director at that time. I mean, unfortunately, I had voice issues. I mean, voice problems and all. I had to leave it and then concentrate on the career. Now, I keep on singing actually, invariably in stages or sometimes. So after a long time, I've been practicing the last 1 year. So obviously the voice tone, like you said, has improved a lot. My only problem is I have a bass voice, like you can guess. I mean, singers like Yesudas and also Kishore. I'm a big fan of Yesudas. So how to best to avoid imitation of the voice? That's my main problem. Question. I know, having the influence of your favorite singer is like, it happens for every single singer. It's not like, as I have already told you, you're not alone in the boat. Everyone has to go through this particular thing, because we have been fanatic of those
legends and we have been listening to them, but understanding their emotions and trying to emancipate or collab or gel it in our own rendition is different. And just see, usually in the music industry they say, if we are copy or pasting it, then they don't require us. Okay, they have already those people, established people, to do that. If we are coming up with our own vocal tinge or our own signature, then that creates a spark for them to, okay, these people's voice is having some captivating energy towards the audience, and that's like a working boiling point for us. I know this is like, I completely understand this is difficult to get back, but slowly you can definitely, you'll understand, right? Okay, here I'm like doing this copy paste work. Let me just avoid this. You yourself, your conscience know it. Okay, இங்க நான் பயங்கரமா காப்பி அடிக்கிறேன். No, 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 no. Let me just get back. Okay, நீங்க என்ன வாய்ஸ்ல பேசுறீங்களோ, that's like your voice. That's like your absolute voice. And அதுல நம்ம பாடுறதுல நமக்கு எந்த கூச்சமே வேணாம். இதுதான் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வாய்ஸ். So I'm just இதுல தான் நான் பாட போறேன். கேட்டா கேளுங்க, கேட்காட்டா போங்கன்ற மாதிரி ஆட்டிடியூட்ல you just I mean to say, கேட்காட்டா போங்க அப்படி நான் ரூடா சொல்லல. We just have to be confident in our own voice. எப்படி நம்மளோட லுக்ஸ்ல வந்து, ஓகே, this is the way, இதுதான் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த லுக்ஸ், I'm just going to be confident with it. அதே மாதிரி தான் voice. This is the voice that God has gifted me with. All right. And yes, those signature things and influences happens. That's quite normal. But we just have to, try to come out of it by understanding which is our voice and which is not our voice. That happens only when we practice. With vigorous practice, like if you're taking one Eshuda's song itself, first day signature would be there, second day would be there, let us say for 10th time would be there. How about the 11th time? It definitely changes. You'll try to push and change it, right? So I think Yeah. this answer. Okay. So I'd like to sing one of my favorite. I'm basically singing Hindi this time, so I'll sing one Kishore Das song. Wonderful. छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। Yes, I was able to see a lot of
improvement in your voice. It was like a transition, I would say. And thanks for giving such vintage vibes through your singing. I felt more like listening to a nice radio which is playing Hindi Gana and all. Like I really saw a drastic transition in your voice. I think you're doing phenomenal this time. I really loved it. So keep this confidence going and growing. So I'm sure this time you're gonna rock. Okay, thank you so All much. the very best, buddy, to you. Super, nice Shiva, and you're getting a lot of colors now. Raja now, Raja, yeah. Raja is old, like he sings a lot of old songs. Okay, go ahead, Raja, please. Hi. Yeah. கொஞ்சம் டிஎம்எஸ் ஐயாவோட பாட்டு எடுப்பேன். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த எப்படி சொல்கிறது, நான் பாடும்போது மைக்கு ரெக்கார்டிங் இல்லாமல் நான் மட்டுமே ஒரு ரூமில் பாடும்போது ஏதோ ரொம்ப நல்லா பாடுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடச்சிது. அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கும்போது இதையா நம்ம பாடி எல்லாரையும் இம்சை பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு தோணுச்சு. அப்புறமா அப்படி தான் இருந்தது. அப்புறம் வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த பர்டிகுலர் சிங்கரோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல் என்னால் பாட முடியல. ஆனால் அப்புறமா கொஞ்சம் நிறைய நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சேஞ்ச் இந்த வாய்ஸ் எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்கும்போது கேட்டுச்சு. இப்போலாம் நான் ஜூமில் பாடி அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ணியே கேட்குறேன், அந்த கரோக்கே மிக்ஸ் ஆகுதா அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஸ்டில் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கவே செய்யுது. டிஎம்எஸோட பாட்டு வந்து ஒரு ஹை பிச் சாங் தான் நான் எடுத்து பாட போகிறேன். கண்டிப்பாக மிஸ்டேக்ஸ் வரும். அந்த கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Definitely. கண்டிப்பா. ஒரு நிமிஷம். படைத்தானே படைத்தானே மனிதனை ஆண்டவன் படைத்தானே, வளர்த்தானே வளர்த்தானே மனதினில் கவலையை வளர்த்தானே. படைத்தானே படைத்தானே மனிதனை ஆண்டவன் படைத்தானே. கொடுத்தானே கொடுத்தானே மறதியை ஆண்டவன் கொடுத்தானே. பிரித்தானே பிரித்தானே மனதையும் கவலையும் பிரித்தானே. படைத்தானே படைத்தானே. நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செகண்ட் சரணம் வரும்போது நான் கொஞ்சம் கரோக்கே ட்ராக் விட்டு விலகி போயிட்டேன். நான் சரியாக பாடுற மாதிரியே எனக்கு இருந்தது. இப்போ இந்த பாட்டு வந்து இந்த ஹை பிச்சில் அவர் எடுத்து அந்த இது வைக்கும்போது அதை அப்படியே தான் நான் பண்ணிக்கிறேன். ஒரிஜினல்ஸும் நான் கேட்டு படித்தேன். பட் ஸ்டில் வந்து நான் அந்த கரோக்கே பண்ணும்போது எனக்கு அது பண்ண முடியல. எஸ்பெஷலி ஓல்டு சாங்ஸ். புது சாங்ஸோட கரோக்கே ட்ராக் பண்ணும்போது நான் எப்படியோ தாளம் பிடிச்சிடுறேன். இது மாதிரி இதில் எனக்கு அது பண்ணிக்க முடியல. அதுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட் நான் சொல்லுவேன். ஃபர்ஸ்ட் திங், உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரேஞ்ச் இருக்கு, பிரெத் கண்ட்ரோல் நல்லாவே இருக்கு, ஓகே, நல்ல ஒரு டோனல் குவாலிட்டி இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிக்கெஸ்ட் திங் என்னன்னா, அப்படியே எனக்கு உங்க வாய்ஸ் கேட்கல, அவரோட வாய்ஸ் தான் ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து நான் தான் சொல்றேன், அந்த காப்பி பேஸ்ட் லாஜிக் வந்து பண்ணோன்னா நல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கும் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. அது தப்பு அந்த மாதிரிலாம் நான் சொல்லலை. அது கேட்கறதுக்கு உண்டான ஆடியன்ஸும் இருக்காங்க. அதுவும் அப்ரிஷியேட்டபிள் தான், இல்லைன்னே நான் சொல்லலை. இது எங்கே வந்து பேக் ஃபயர் ஆகும்னா, இதனால வந்து நீங்கள் அப்படியே ட்ரேட்மார்க் முத்திரை குத்தின மாதிரி ஆயிடுவீங்க. ஓகே, இவரால் அந்த பாட்டு மட்டும்தான் பாட முடியும், அது கிடையாது ராஜசேகர்ன்றவர். ஓகே, அதுக்கும் மேலே நீங்கள் வந்து அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஓகே எனக்கு இந்த பழைய பாட்டு தான் எனக்கு கம்ஃபர்ட்ல இருக்குன்னா வெளில வாங்க, கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து எடுக்கவே எடுக்காது. புது சாங்காக எடுங்க, வேணாம் புதுசாக எடுங்க. உங்களோட அதாவது அது உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து இல்லாமைக்கு அப்படியே எடுக்க சொல்லலை. உங்கள் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கணும், புது சாங்கவும் எடுங்க.
அப்படி நீங்க பண்ணும்போது அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து நீங்க வெளில வர்றச்சு என்ன ஆகும்னா உங்களோட வாய்ஸே உங்களுக்கு புது விதமான பரிமாணங்களை காட்டும். இது அந்த பழசு கிடையாது உன்னோட வாய்ஸ், இதுதான் உன்னோட வாய்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷேட் வந்து அழகா உங்களோட வாய்ஸே உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி காட்டும். ஓ ஆமா, இல்லை நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்ம இப்போ வாய்ஸை வச்சு பண்ணும்போது நமக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் பில்டப் ஆகும். ஓகே, இதோடயே நம்ம நிறுத்திட்டு இருந்திருக்கோமே அப்படின்னு. என்னென்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சொல்கிறேன். இப்போ வந்து எனக்கு பிபி ஸ்ரீனிவாசுமே பிடிக்கும், ஏஎம் ராஜாவுமே பிடிக்கும், இளையராஜாவும் பிடிக்கும். இப்போ இளையராஜா சாங் நான் வந்து இப்போ டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் எதுவும் வரமாட்டேது. ஆனால் நான் ஒரு சாங் ஒரு சும்மா 2 லைன் பாடுறேன் பாருங்கள். நினைப்பதெல்லாம் நடந்து விட்டால் தெய்வம் ஏதுமில்லை, நடந்ததையே நினைத்திருந்தால் அமைதி என்றுமில்லை. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சாங். இப்போ இதை பாடும்போது கொஞ்சம் அந்த பிபி ஸ்ரீனிவாசையோட சாயல் வந்து எனக்கு இருக்கிறது எனக்குமே தெரியுது. நீங்க வந்து யாரை பாடினாலும் அந்த எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு பழைய சாங்ஸ்ன்றது உங்களோட ஃபேவரட் பக்கெட் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதால அப்படியே அவங்களோட சிக்னேச்சரை கொண்டு வர பாக்குறீங்க. அது தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் கொண்டு வரலீங்க, நான் அந்த பாட்டை கேட்டு கேட்டு பழகி நான் பாடுறேன், அது அப்படியே வந்துடுது. நான் என்ன செய்யறது? வந்துடுது. அதுல இருந்து நீங்க வெளில வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கா? அது பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, சரி புது பாட்டா எடுங்க, புது பாட்டா 2 எடுத்து பாடுங்க. ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது உங்களோட வாய்ஸோட புது ஷேட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஷேடை வச்சுட்டு இந்த பாட்டை பாடி பாருங்க. ஓகே, டக்குன்னு எனக்கு இன்னும் 2 லைன் நாம வருது. நான் ஒரு சின்ன வேற ஒரு மீடியமான சாங் ஒன்று பாடுறேன். ஒரு 2 லைன் தான் பாடுறேன். நீங்கள் அதுக்கு எனக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எனக்கு என்ன கமெண்ட் கொடுக்கலான்ட்டு. பெத்து எடுத்தவதான் என்னையும் தத்து கொடுத்து புட்டா, பெத்த கடனுக்குத்தான் என்ன வித்து வட்டிய கட்டி புட்டா, பிள்ளையின் மனசு பித்தாச்சு, இங்கு பிள்ளை பெத்தவ மனசு கல்லாச்சு, இன்னொரு மனசு என்னாச்சு, அது முறிஞ்சு போன வில்லாச்சு, பெத்து எடுத்தவதான் என்னையும் தத்து கொடுத்து புட்டா. இப்போ உங்களுக்கு அந்த மலேசியா சாரோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இது வந்து பயங்கரமான இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டா இருக்கீங்க நீங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி தான், இது நான் தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அவங்களோட எமோஷன்ஸை கொண்டு வர்றதுன்றது டிஃப்ரெண்ட், அவங்களோட வாய்ஸையே கொண்டு வர்றது நீங்க மிமிக்ரி பண்ண மாதிரி ஆயிடும். அப்போ உங்க வாய்ஸ் என்ன அப்படின்னு எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே, இது இப்போ நீங்க பேசுறீங்களே அதுதான் உங்க வாய்ஸ். அந்த வாய்ஸ் நீங்க பாடுங்க. அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் போகிறதுக்கு கண்டிப்பா கஷ்டம்தான், புரியுது, அது ஓவர் நைட்ல நடக்காது. பட் அதை டீடாக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டாச்சு, நம்ம என்ன பண்ணது, ஒர்க் அவுட் பண்ணி தான் ஆகணும்ன்ற மாதிரி தான் கதை. ஸோ அதை டீடாக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஆகணும். டீடாக்ஸ் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், கிரீன் ஜூஸ் ஏதோ ஒரு பாதை எடுத்துட்டு நம்ம போறோம் இல்லையா. இப்போ டைட் எடுத்துனோம்னா அப்படி பண்றோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் மியூசிக். ஸோ அதுல நம்ம என்ன பண்றோம், கம்ப்ளீட்டா ஜங்க்லேருந்து ஹெல்தி ஆப்ஷன்ஸ்க்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறோம். கரெக்டா? ஸோ உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து எதுவும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளே இல்லைப்பா எனக்கு இந்த ஜோனு, இதனால இதை பாடவே முடியாது அப்படின்னு எதை நினைக்கிறீங்களோ அதை விகரஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. தட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு கெட் யுவர் வாய்ஸ் அவுட். அப்போ தான் உங்கள் ஒரிஜினல் வாய்ஸ் என்னன்றது வெளில வரும். தட் ரியலி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் அண்ட் ஷோ கேஸ், ஓகே இதுதான் என்னோட வாய்ஸா, ஓகே இதை நான் எடுத்து நான் அங்கே போய் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ளை தான். தேங்க்யூ தட் ஹெல்ப்ஸ். எல்லாரும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு இளையராஜா பாட்டு பாடுறேன், அதை கேட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாரும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு 2-3 லைன் நான் பாடுவேன். அதுலேயும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ்க்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன். பட் ஐ வில் வெயிட். எல்லாருக்கும் முடியட்டும். தேங்க்யூ. Let's finish of Jayabhargavi. I think we have short time. So Jayabhargavi followed by Sindhuja. Jayabhargavi, can you? Jayabhargavi, yes, open one. Just questions enna? Yeah. Hello ma'am. என் பேர் ஜெயபார்கவி. ஐம் ஃப்ரம் மலேசியா. ஸோ என்னோட கொஷின் என்னன்னா, நான் வந்து பேசிக்கா நார்மலா பாடும்போது வித்வுட் சாங் பாடும்போது இந்த ஹை பிச்லாம் போகும்போது நல்லா வரும். நல்லானா ரொம்ப நல்லா இல்லை, ஒரு அளவுக்கு வரும். பட் தென் வென் ஐ வாஸ் இந்த சாங்கோட பாடும்போது என்னால வந்து ஹை பிச்சா பாட முடியல. அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. நிறைய ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து பாடுறதுக்கு. அந்த பாட்டு வச்சு கரோக்கே வச்சு பாடுறது நான் ட்ரை பண்ணேன் ஹை பீச் பாடுறதுக்கு. பட் அப்பயும் வந்து எனக்கு ரொம்ப அது கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றதுன்னு சொல்லுங்க.
ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளான ஜானர் அது சொல்லுங்க. நான் நார்மலா வந்து ராக் டைப் ஆஃப் சாங்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பாடுவேன். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வாராயோ வாராயோ சாங் லைக் கொஞ்சம் லைட்டா மெலடியா இருக்கிற அந்த மாதிரி பாடல்கள் நிறைய பாடுவேன். அந்த மாதிரி ஸோ அதுல எல்லாத்துலயுமே when you're reaching higher octave you're having issues. ஆமா. கரெக்டா? ம். ஸோ நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களா? Are you practicing your basic Carnatic music or anything like that? நான் கர்நாடிக் மியூசிக் எதுவும் கத்துக்கல மேம். பட் நான் சொந்தமாவே வந்து அப்படி பாடி பாடி அப்படி ஓகே. ஸோ சொந்தமா பாடுறது இட்ஸ் அ வெரி குட் திங். அதெல்லாம் ஒரு பிளெஸ்ஸிங் தான். கேள்வி ஞானத்துல நம்ம பாடுறதெல்லாம் பிளெஸ்ஸிங். அதையும் தாண்டி பேசிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையாடா கண்ணா? ஓகே. ஸோ எப்படி நம்ம வந்து இப்போ எனக்கு வந்து பேசிக் மேத்ஸ் தெரிஞ்சாதான் என்னால் காம்ப்ளிகேட்டடான மேத்ஸ் என்னால் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ஸோ ஹையர் ஆக்டேவ் ரீச் ஆகுறதுன்றது அது ஓவர் நைட்ல வரக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. இட் ரிக்வயர்ஸ் ரொம்ப ரிகரஸ் ப்ராக்டிஸ் அதுக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஸோ ஓகே, நான் இன்னைக்கு ஒரு பாட்டை கேட்டேன், எனக்கு இப்போ உடனே வந்துடணும் ஹையர் ஆக்டேவ் அப்படின்னா இட் டசன்ட் கம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு உண்டான ஒரு எஃபர்ட்டும் ஹார்ட் ஒர்க்கும் நம்ம போட்டாதான் கிடைக்கும். சரி, நீ மியூசிக் பேசிக்ஸ் கத்துக்கலன்னா கூட அந்த நியூஆன்சஸை வந்து 10-15 இல்லை, ஒரு 50 டைம்ஸ், ஒரு 60 டைம்ஸ், 100 டைம்ஸ் கூட கேட்டு பாருங்க. கேட்டு பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வராது, செகண்ட் டைம் வராது. நம்ம அதுக்கு லைக் மெனக்கடணும், பயங்கரமா மெனக்கட்டு ஒரு 6 hours உட்காந்துட்டு இந்த பாட்டு தான் நான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண போறேன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லா அதுக்காகவே நீங்க ஒதுக்கி வச்சு, ஈவன் நீங்க பேசிக்ஸ் கர்நாடிக் இது அந்த மேல்சை வரிசை அகாரம் ப்ராக்டிஸ் எல்லாமே உனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, அது நான் இப்போதைக்கு பண்றது இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல பிரச்சனை இல்லை. அதை ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த சாங்கை வந்து ஜில்லியன் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கேட்டு 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 உங்களோட வாய்ஸ்ல அது வர வரையிலும் ஸ்டிக்கை உங்களுக்கு நீங்களே வச்சுட்டு வரல நெக்ஸ்ட், வரல 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 வர வரையிலும் விடவே விடாதீங்க. விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி. ஸோ அவ்வளவுதான், சிம்பிள். அது எவ்வளவு வரலையோ நம்ம நீயா நானா பாத்துடலாம் அப்படின்ற மாதிரி யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு புட் இன் சோ மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க். பயங்கரமா இது பண்ணி அது நம்ம அவ்வளவுதான் ஒரு 5 டைம்ஸ் நீங்க அதுக்கு புஷ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா வந்தே தீரும், கண்டிப்பா வந்துடும். அதனால வந்து பிரச்சனை கிடையாது. பட் நீங்க வந்து யூடியூப்ல கண்டிப்பா இருக்கும், மேல் ஸ்தாயி வரிசை அப்படின்னு போட்டாலே உங்களுக்கு வரும். அது நிறைய நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்களேன். அது என்ன பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வோக்கல் குவாலிட்டி, உங்களோட வோக்கல் கார்ட்ஸ் பயங்கரமா ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் திங். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிரெத் கண்ட்ரோலை கொடுக்கும். அண்ட் ஹையர் ஆக்டிவ்லாம் அப்படி சரவேகமா நீங்க வந்து எடுத்துட்டு போயிடுவீங்க. ஸோ அந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டா ஹெல்ப் பண்ணும். ஆல்சோ just for everyone's information, like I take in playback singing classes or எடுக்கிறேன், plus Carnatic music lessons or எடுக்கிறேன். If anyone is interested, definitely I'd love to enroll in those lessons. Just wanted to let you know. So basics வந்து எப்பவுமே it helps you a lot. Hope that helps. Thanks a lot. And yeah, so she's also taking Carnatic class, so she's also doing a lot of playback singing for Kannada movies. And yeah, so we have an expert here. So next I think Sindhuja, then followed by Sai Geeta. Yeah, Sindhuja, welcome Sindhuja, please. Yeah, thank you. Hi, Hello, எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய், நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? இருக்கேன். ஸோ லாஸ்ட் டைம் நான் பாடும்போது ஐ காட் கமெண்ட் லைக் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்ருதி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ருதி வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்ருதி. ஸோ வந்து இது அவ்வளோ ப்ளசண்ட்டாக இல்லை. ஸோ தட் மை சிங்கிங் வாஸ். ஸோ எனக்கு என்னன்னா நான் மியூசிக் எதுவும் கற்றுக்கல. பட் ரொம்ப சின்னதுலேருந்து எனக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது லிசன் பண்ணுறது, மியூசிக் லிசன் பண்ணுறது, கூட பாடுறது, சம்திங் லைக் தட். ஸோ ஜஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னதால ஒரு ஓவர் எந்தூசியாஸ்ட்ல நான் வந்து காம்படிஷன்ல சேர்த்துட்டேன். கிடையாது, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் நம்மளோட பெரிய ஸ்ட்ரெங்க். அவங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு எது வரும் எது வராது அப்படின்றது. ஸோ அந்த ஊக்கத்துல நீங்க பாடினது தப்பே கிடையாது. அண்ட் எல்லாருக்குமே எடுத்ததுமே நமக்கு நம்ம தப்பு பண்றது இயல்பு. வெரி வெரி I know too, because I know that how I sing, because நானும் லிசன் பண்றோம்ல ஒரு சாங்ஸையும்.
ஸோ ஆனால் இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த பேஸ் வாய்ஸ் நான் பேசுகிற வாய்ஸில் மட்டும்தான் எனக்கு பாடுறது வந்து கன்வீனியண்டாக இருக்குது. ஸோ பேஸ் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஷ்ரில் ஆகிடுது ஹை பிச் when I go to high pitch, ரொம்ப ஹை பிச் போகும்போது. ப்ளஸ் வந்து இந்த ஓப்பன் வாய்ஸ்லையுமே ரொம்ப ஹை பிச் போகும்போது இட்ஸ் லைக் எனக்கு கொஞ்சம் த்ரோட் வலிக்கிற மாதிரியோ இல்லை கேட்க ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இல்லாமல் ஹார்டாக இல்லை ஃபேட் ஆகிடுற மாதிரி சம்திங் இந்த எண்டிங் நோட்ஸை அந்த மாதிரி ஆயிடுது. ப்ளஸ் உனக்கு வந்து இந்த ஸ்ருதி நான் கர்நாடிக் இது கற்றுக்காததாலேயா என்னன்னு தெரியல, பட் இந்த ஸ்ருதி இஸ் ஐ ஹாவ் நோ ஐடியா. நீங்க சொல்லும் போதே ஐ காட் தட். ஸோ நீங்க பாடி வேற காமிச்சும் போது ஐ நோ த டிஃபரன்ஸ் ரியலி வாட் இஸ் தட். ஸோ நான் இப்போ எப்படி எந்த மாதிரி பாட்டு எடுக்கிறேன் இல்லை பாட வருதுன்னா, நான் எல்லா மெலடிஸ் எல்லாம் கூட சேர்ந்து பாடும்போது ஐ டோன்ட் கேர் அபவுட் மை சிங்கிங், ஸோ ஐ சாங் ஜஸ்ட் லைக் தட். ஸோ எந்த மாதிரி வருதுன்னா ஜஸ்ட் லைக் பேஸ் வாய்ஸ், மோஸ்ட்லி மேல் வாய்ஸஸ், சித் ஸ்ரீராம் இல்லை தீயோட வாய்ஸஸ் சாங்ஸு மோஸ்ட்லி ஒரு லைக் அந்த மாதிரி தான். ரொம்ப மெலடிஸ் போக முடியல, என்னால் போக முடியல. ஈவன் நான் நிறைய கேட்டு அது பாட்டு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தா கூட என்னால் அது பாடுறது கஷ்டமா இருக்கு. Because maybe the tonal is very hard or something like that. So என்னன்னா டெஃபினட்டா பேசிக்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸ்ருதி அது என்ன சொல்றது, வேற வழியே இல்லை. நம்ம வந்து எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு பேசிக்கான இது மேத் எபிலிட்டி இல்லைன்னா நம்மளால நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியாதோ அதே மாதிரி தான். ஸோ வேற கட்டாயமா வேற வழி இல்லை. அது பிரச்சனை இல்லை. உங்கள் ஸ்ருதி என்னன்னு பார்த்து நிறைய சும்மா வீட்டில் வந்து நீங்கள் சமையல் பண்ணும்போதோ இல்லை படிக்கும்போதோ இல்லை ஒர்க் பண்ணும்போதோ வாட் எவர் மேபி ஸ்ருதி ஆன் பண்ணி வச்சுடுங்களேன். ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த ஸ்ருதியிலேயே பேசுங்க, அந்த ஸ்ருதியிலேயே எல்லாமே நீங்கள் பண்ணுங்க. இட் ஜஸ்ட் கெட்ஸ் அக்கஸ்டம் டு யுவர் லைஃப். ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் டே அப்படி பண்ணுங்க. செகண்ட் டே அதில் வெறும் ஸ்ருதி போட்டு சா மட்டுமே பாடணும். அது எவ்வளோ தூரம் உங்களால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ரீ க அப்படி எல்லாம் சப்தஸ்வரங்களையும் நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, இதுதான் என்னோட ஸ்ருதி. ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் எல்லாருக்குமே நான் காமனாக சொல்கிறது என்னென்னா, இது பெரிய காம்படிஷன். நான் வந்து பயங்கரமான பாட்டு தான் எடுத்து கிடையவே கிடையாது. அது வந்து எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறேன், ரொம்ப சிம்பிள்ப்பா, இதெல்லாம் ஒரு சாங், இதை போய் எடுத்திருக்காங்களே அப்படின்னாலும் பரவாயில்ல, அதுதான் எனக்கு வரும் அப்படின்னா அதில் தான் நான் ராக் பண்ணுவேன், இதுதான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு நீங்கள் மனசார நினச்சிங்கன்னா பண்ணுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. யார் என்ன நினச்சாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு இதுதான் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ தி வாய்ஸ் தான் எனக்கு வரும், சித் ஸ்ரீராம் வாய்ஸ் இருக்கு, அதுலேருந்து எடுங்க. அந்த பர்டிகுலர் லிஸ்ட்லேருந்து எது உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக வருதோ எடுங்க. நீங்கள் ஒன்றும் மெனக்கட்டு வேற எதுலையாவது நான் எடுக்கிறேன் வேண்டவே வேண்டாம். அதுலேயே உங்களுக்கு எது வருதோ, நமக்கு எது வருதோ அது. இப்போ ஸ்ரேயா கோஷல் வந்து எல்லாராலையும் எல்லா ஜானர்ஸும் வந்து இது பண்ணி அந்த மெலடி பாடுற மாதிரி பாட முடியாது. ஓகே, இப்போ நம்ம கானா சிங்கர்ஸை வந்துட்டு கர்நாடிக் மியூசிக் பாட சொன்னால் பாட முடியாது. கர்நாடிக் சிங்கர்ஸை கானா சாங் பாட சொன்னால் பாட முடியாது. ஒரு சில பேருக்கு தான் அந்த ஒரு வாய்ஸோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எந்த ஜானர்னாலும், அது அகெயின் ப்ராக்டிஸும் இருக்குது, கிஃப்டடும் இருக்குது, அவங்க எவ்வளோ நிறைய லிசன் பண்ணுறாங்கன்றது இருக்குது. தேர் ஆர் வேரிட் ஃபேக்டர்ஸ் அதில் இருக்குது. பட் அல்டிமேட்டாக உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய சஜஷன் என்னென்னா, ஸ்ருதி நிறைய கேளுங்க, ஸ்ருதியில் பாடி பழகுங்க. சும்மா ஒரு சாங் நீங்கள் பாடுறேன், ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறேன் சுவாமி முன்னாடினா கூட அது ஸ்ருதி வச்சு பண்ணுங்க. பேசுறதுனா கூட உங்க வீட்டில் யாரோட பேசுறதுனா கூட ஸ்ருதி வச்சு பேசுங்க. ஓகே, தட் வே யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அதுக்காக சொல்றேன், அது உங்களோட லைஃப்ல ஒரு பாகமா ஆகும்போது நீங்க எத்தனை தடவை அந்த ஸ்ருதியை கேட்டு ஓகே அந்த அதுலயே உங்களோட வாய்ஸ் வந்து டியூன் ஆகும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் பாட்டு. ஓ, நானே விலகுறேன், இல்லை உங்களுக்கே செல்ஃப் கான்சியஸா இந்த தப்பு நானே பண்ணேங்க அப்படின்னு நீங்களே ஒத்துண்டுருவீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கே அந்த ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் சூப்பராக ராக் பண்ணுவீங்க, கவலையே பட வேண்டாம். நம்ம எல்லாருமே வந்து எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்டார்டிங் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் தான் இது எல்லாமே. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி வர்றது தான் லைஃப் இல்லையா? ஸோ கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் வித் லாட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ். ஸோ நான் வந்து இப்போ 1-2 சாங் தான் இப்போ ரவுண்ட் 1க்கு எடுத்திருக்கேன். நான்
இப்போவும் எனக்கு வந்துன்னா இப்போ வாட் ஸ்ருதின்னு கொஞ்சம் புரியுது, பட் எக்ஸாக்ட் ஸ்ருதியில தான் நான் பாடுறேனாங்கிற டவுட் எனக்கு இப்பவுமே இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் சிங் டூ லைன்ஸ் ஃபார் ஓகே. ஒன்றாம் ஆசைகள் எல்லாம் சொல்லவே ஒரு நாள் போதுமா, அன்பே இரவை கேட்கலாம் விடியல் தாண்டியும் இரவே நீளுமா, என் கனவெல்லாம் நான் கண்ட நாளிதுதான் கலாப காதலா, பார்வைகளாலா பல கதைகள்லாம் பேசிடலாம் கலாப காதலா, ஒன்றாரிந்தாசைகள் எல்லாம் சொல்லவே ஒரு நாள் போதுமா, அன்பே இரவை கேட்கலாம் விடியல் தாண்டியும் இரவே நீளுமா. பெண்களை நிமிர்ந்து பார்த்திடா உன் இனிய கண்ணியம் பிடிக்குது, கண்களை நேராய் பார்த்துதான் நீ பேசும் தோரணை பிடிக்குது, தூரத்தில் நீ வந்தாலே என் மனசில் மழை அடிக்கும், மிக பிடித்த பாடலொன்றை உதடுகளும் முணுமுணுக்கும், மந்தகாசம் சிந்தும் உந்தன் முகம் மரணம் வரையில் என் நெஞ்சில் தங்கும். உனது கண்களில் எனது கனவினை காணப் போகிறேன், ஒன்றாசைகள் எல்லாம் சொல்லவே ஒரு நாள் போதுமா, அன்பே இரவை கேட்கலாம் விடியல் தாண்டியும் இரவே நீளுமா. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, எப்படி இருந்தது? நீங்க ஸ்ருதியில பாடினீங்களா? ஐ டோன்ட் நோ. அதான் என் ப்ராப்ளமே. கேட்கும் போதே தெரியுது பாருங்க, நீங்க பாடுறது வேற எங்கேயோ ஒரு ஆக்டேவ்ல இருக்கும், உங்க மியூசிக் வந்து வேற ஏதோ, அது வந்து ஜெல்லாகவே ஆகாத மாதிரி உங்களுக்கே அது தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட பேசிக் இஷ்யூவே வந்து நிஜமாவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி நல்ல வாய்ஸ் இருக்கு, நல்ல ஒரு குரல் வளம் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஸ்ருதி தான், ஸ்ருதி காலவாரி விட்டுருதுன்னா போச்சு, கமல்ஹாசனால கூட காப்பாற்ற முடியாது. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஆடியோ கிளிச்சஸ் நிறைய இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்க இதுல சிந்துஜா. லாஸ்ட் டைம் அதையும் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு இல்ல எங்களுக்கு கேட்கறது என்னன்னு தெரியாது, உங்களுக்கு வேற மாதிரி ஏதாவது இது இருக்கும், நீங்க அதையும் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். நீங்க அலெக்ஸோட பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் திங். ஸோ வாய்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு, ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்க ஸ்ருதி மட்டும் நிறைய ஒரிஜினல் வந்து எத்தனை தடவை கேட்குறீங்க? 100 டைம்ஸ் கேளுங்க, 1000 டைம்ஸ் கூட கேளுங்க, ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டே இருங்க, உங்களுக்கு சலிச்சு போகிற வரையிலும் கேளுங்க, வேற வழியே இல்லை. ஏன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு அதான் வேலை, எனக்கு ஹாபியே மியூசிக் கேட்கறது தான். ஸோ கேட்கும்போது ஓ ஆமா இல்லை நான் வந்து மிஸ் பண்ணுறேனே, இப்படி இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ கொஞ்சம் மேனேஜபிளாக இருந்தால் கூட அப்பட்டமாக தெரிஞ்சிருத்து வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்ருதி விலகிறது வந்து அப்பட்டமாக தெரிஞ்சிருத்துன்னா யாராலையுமே காப்பாற்ற முடியாது, அதுதான் பிரச்சனையே. அங்கங்க குட்டி குட்டி தப்பு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன்னா கூட மார்க்ஸ் வந்து முன்ன பின்னன்னு நம்ம இது பண்ணிக்கலாமே தவிர, ஸ்ருதி வந்து அது வந்து எப்படி சொல்றது, ஒரு ஒரு ஆத்மா மாதிரி இல்லையா சாங்குக்கு. அதுதான் வந்து அது இல்லைன்னா சாங் இல்லை, அது எடுத்துட்டோன்ற மாதிரி தான். ஸோ ஹார்ட் பிடிங்கின மாதிரி தான் அது.
ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது மட்டும் நீங்கள் சூப்பராக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினட்டாக யுவர் இது வந்து உங்களை நான் வந்து நோ நோ motivate யா தான் நான் இல்ல நான் வந்து டிமோட்டிவேட்லாம் ஆகவே மாட்டேன். ஐ எம் ஓகே. பட் ஐ ரியலி வாண்ட் நோ ஐ என்ன சொல்றது, அது என்னால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியலையா, மேபி மியூசிக் நாலேஜ் இல்லாததாலயா. இப்ப நான் வந்து இந்த நோட் இப்ப நான் சுத்தில ஹையா இருக்கேனா லோவா இருக்கேனானே எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ மீன் எல்லாருக்கும் அண்டர்கோ பண்ணுறது தான். ஸோ மியூசிக் கற்றுக்கிறதுக்குமே நான் சொல்கிறேன் வயசே இல்லை. இப்போ ஓகே உங்களுக்கு இது வந்து புரியலையா அப்படின்னா இல்லை, ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ், கற்றுக்கோங்க. இனிமேலாவது ஓகே நம்ம வந்து ஒரு விஷயம் தெரியலன்னு நம்ம கற்றுனோன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இல்லையா. ஸோ இவ்வளோ நாள் நீங்கள் கேள்வி ஞானத்தில் சூப்பராக பாடின்னு இருக்கீங்க, இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. பட் இதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் பாடும்போது வேற லெவலில் இருக்கும். யா இப்போ வந்து உங்களுக்கே நீங்கள் அடையாளம் தெரியாத ஒரு புது வருஷனாக உங்களை நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. ஸோ நானா இது இப்படி பாடின்னு இருந்தேன், இவ்வளோ நல்லா பாடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் ஒரு மியூசிக் கிளாஸும் சரி, ஒரு ஒரு லெசன்ஸ் நம்ம கற்றுக்கும் போதும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த்துன்னா அதுதான். ஸோ இப்போவுமே ஒன்றும் உங்களுக்கு இது பண்ணதில்லை. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரெஷ். Definitely, that will definitely help you to shine on. I'm sure it will take you to places. யா யா தேங்க் யூ. அண்ட் இப்போ நான் ரொம்ப ஹைல பாடுறேனா இல்ல லோல பாடுறேனா? ஐ மீன் டு த ஒரிஜினல். டு த ஒரிஜினல் நீங்கள் வந்துட்டு கீழே பாடுறீங்க, லோ. ஓகே. ஸோ அது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணினீங்கன்னா இல் பி ஃபைன். பட் நல்ல சாங் சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. இது உங்களோட வாய்ஸ்க்கு நல்லாவே பொருத்தமாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு நிறைய டைம்ஸ் நீங்கள் இந்த பாட்டை மட்டுமே கேளுங்க. யா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற வரையிலுமே கேட்டாலே வந்துடும். ஐம் ஷுர் யூல் ராக் இட். போன வாட்டி நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு இப்போ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூடி ஒரு ஒரு இது இருக்குது, இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. இன்னும் சூப்பர் பண்ணலாம். உங்களுக்கு அந்த கேலிபர் இருக்குது, அதுக்காக சொல்லுங்கள். போன வாட்டி நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது லைக் நான் வந்து அந்த சாங்கை, அந்த தாளம், அந்த பீட்டு, அந்த டியூனு அதெல்லாம் கரெக்டாக பாடணுங்கிற ஒரு எல்லாம் அதுதான் எனக்கு காமனாக வித்தவுட் மியூசிக் நாலேஜ் எனக்கு இருக்கிறது. என்னன்னா அந்த பீட், அந்த தாளம், அந்த டியூனு கரெக்டாக பாடணும். அதுதான் எனக்கு எனக்கு ஹவ் ஐ சவுண்ட் யூனோ பிச் அது எனக்கு தெரியல. ஒன்ஸ் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்களே கேட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும். ஓ ஓகே ஓகே நான் இங்கே தான் மிஸ் பண்ணுறேன்னா. எத்தனை தடவை வேணால் ரெக்கார்ட் பண்ணி பாருங்கள். ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும். எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணாதீங்க, வச்சுக்கோங்க. அந்த வாய்ஸ் 1க்கும் வாய்ஸ் 100க்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கண்டிப்பாக. யா யா தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் சிந்துஜா. பேஷன் மந்த்லி கரோக்கெல்லாம் கலக்காங்க. சிந்துஜா ஐ மீன் அவங்க கரோக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாய்ஸ் இருக்கு, ஜஸ்ட் ட்ரெயின் பண்ண அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்ஸ் எல்லாம். அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது என்னோட வாய்ஸ்ல. ஓகே சாகிதா. அதுக்கப்புறம் ராஜ்சேகர். சாகிதா சாரி யா. Hello, sir. Hello, ma'am. Hello ma'am. Ma'am, can you hear me? Yes. கேக்குதா? நீங்க இப்ப வரைக்கும் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. அதுலயும் ரொம்ப முக்கியமா இப்போ இந்த ஸ்ருதிக்கு சொன்னீங்களே பெஸ்ட் டிப், அது ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலி ஐ எம் ஃப்ரம் இந்தியா. என்னோட ஒரு இது என்னன்னா கான்டெஸ்ட் வந்து 7:30க்கு இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நம்ம காலம்பரை எந்திருக்கிறோம் இல்லையா, ஸோ நம்ம வாய்ஸ் அப்ப அரோஸ் ஆகாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? தூங்கி எந்திருக்கச்சே கொஞ்சம் இப்படி குரல் இதாயிடும் இல்லையா, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? நீங்க அந்த கான்டெஸ்டும் போது நைட் சீக்கிரமா படுத்துன்றங்க. சீக்கிரமா நல்ல வாய்ஸ்க்கு ரெஸ்ட் கொடுங்க. முன்னாடி நாள் ப்ராக்டிஸே பண்ணாதீங்க. ஓகே, பண்ணாதீங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க. மார்னிங் எழுந்ததும் என்ன பண்றீங்கன்னா ஓபன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஏர்லியா, நீங்க கான்டெஸ்ட் 7:30க்கு இருக்குன்னா அன்னைக்கு மட்டும் நைட் சீக்கிரமா படுக்கிறதுனால கொஞ்சம் கூட சீக்கிரமா எழுந்துட்டு நல்லா அதை அது நல்லா அவேக் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண சொல்லல. நீங்க பேசிக்ஸ்லாம் கத்துன்னு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த பேசிக் திங்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாட்டு 3 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க போதும். ஓகே, 3 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நிறைய வாட்டர் குடிச்சிட்டு
ஸ்டே காம், ஸ்டே எப்படி சொல்றது, டென்ஷன் இல்லாமைக்கு, நர்வஸ்னஸ் இல்லாமைக்கு ஜாலியா இருங்க. சும்மா ஜாலியா இருங்க, அவ்வளவுதான். பெர்ஃபார்ம் இட் வெல். ஏன்னா ஓகே ஏன் நான் வந்து ஜாலியா இருங்கன்னு சொல்றேன்னா, நிறைய பேருக்கு உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா, அந்த ஒரு டென்ஷன்னா, எக்ஸாம்னா டென்ஷன் இருக்கு. ஆமா, நமக்கு இன்டர்நெட் ஒழுங்கா ஓடணுமே, அது கூட ஒரு டென்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட். நமக்கு எல்லா விஷயத்துலயும் அந்த டென்ஷன், அது நம்ம வாய்ஸ் மேல வந்து அந்த ஒரு பாரத்தை போட்டுடும். சோ நம்ம வாய்ஸோட வந்து அது சூப்பரா பாடுற வாய்ஸை கூட அது நம்மள காலவாரி விட்டுறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. சோ என்ன வேணா நடக்கட்டுமேன்ற மாதிரி ஜாலியா என்ன வேணா ஆயிட்டு போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பதான் நமக்குள்ள ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் நமக்கு வரும். அப்போ நம்ம பாடுற ஒரு அழகா கேட்கும். நம்ம பாடுறது என்ன பாடணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அது கரெக்டான சவுண்டிங் நமக்கு அவுட்புட் வெளியே வரும். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் நீங்க பண்ணும்போது ஐ நோ காலங்கத்தால எழுந்து பாடுறதுன்றது ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒரு அதுதான் ஒரு இஷ்யூவா இருந்து, மத்தபடி பாடுறது தெரியாது எப்படியோ, பட் இது எனக்கு ஒரு இஷ்யூவா இருந்தது. காலங்காத்தால எந்திருந்து நம்ம பாடச்சே அந்த குரல் பயட் ஜாயகா இல்லையா, அதனால என்ன ஆகுமோ அப்படின்னு. ஸோ நைட்டு சீக்கிரமா ஒரு 8 o'clockலாம் ஜாலியா தூங்கிடுங்க. 5 மணிக்கு எழுந்துருங்க. அவேக் பண்றதுக்கு ஓகே, அது அழகா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணினா அது தன்னோட ஃபார்முக்கு அது வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஓகே ஓகே ஓகே, ஜஸ்ட் 2 லைன்ஸ் தான் மேம். பாவம் எல்லாருக்கும் டைமும் ஆயிடுச்சு. என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா, என் வானிலே ஒரே வெண்ணிலா, காதல் மேகங்கள் கவிதை தாரகை ஊர்வலம், என் வானிலே எஸ் மேம், உங்களோட அட்வைஸ். குயில் மாதிரி பாடுறீங்க, அழகா பாடுறீங்க. உங்களோட அதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்டர்நெட் வேற பாத்துக்கணும் அப்படின்னு வேற என்ன பண்ணனா, இன்டர்நெட்டுக்கு என்ன போன ரவுண்ட்லயே இன்டர்நெட் பயங்கர டிராக். ஆமா ஆமா. சோ என்ன பண்ணனும்னா, நீங்க ஒரு ஈத்தர்நெட் கேபிள் வாங்கி மாடம் டு உங்க லேப்டாப்பை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வைஃபை சம்டைம்ஸ் இஷ்யூ இருக்கலாம். நீங்க ஒரு ஈத்தர்நெட் கேபிள் அது இருக்கும். நீங்க அந்த பாடும்போது மட்டும் அந்த மாடம்ல இருந்து டைரக்டா நீங்க லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளிச்சஸ் அவாய்ட் ஆகும். ஸோ அதுதான் பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ என்னன்னா நீங்க அது நெட் கிளிச்சுமா இருக்கு, லைக் விட்டு விட்டு வருது உங்க நீங்க இது பண்ணும்போது அந்த இன்டர்நெட் ஃப்ளக்சுவேஷன் தெரியுது. அப்படியா? அச்சா, மத்தபடி ஓகே ஓகே. ஹலோ, ஓ ஃபுல்லா இன்டர்நெட் போயிட்டா? ஹலோ, எஸ் மேம், எனக்கு கேக்குறது. ஓகே. ஸோ பாடுறது சூப்பரா பாடுறீங்க, ஒன்றும் சௌக்கியமா இருக்க கேட்கறதுக்கு. பட் அந்த டெக்னிக்கல் கிளிச் மட்டும் அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்க அந்த அந்த ஏரியால நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆராம்சே இருக்கலாம், டென்ஷன் இல்லாமைக்கு. ஓகே, ஜோரா பாடலாம். ஓகே, அச்சா, தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ சோ மச். நிஜமா நீங்க இப்போ ஹோல் 1 ஹவர்ல உங்க டிப்ஸ் எல்லாமே இது ஆசம், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. ஒவ்வொரு டிப்பும் நீங்க ஒருத்தருக்கும் கொடுத்தது ரொம்ப, தட் இஸ் அந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்தே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரியலி ஐ என்ஜாய்ட் திஸ், ஈவன் தோ ஐ ஹேட் பீன் சிட்டிங் ஃபார் திஸ் ஹோல் திங். ஐ என்ஜாய்ட். தேங்க்யூ so much. Ishita Media also, thank you for organizing such a nice workshop with ma'am. Yeah, thanks a lot and thanks. I mean, I think ராஜசேகர் நீங்க தான் கடைசியா இருக்கீங்க நினைக்கிறேன். ஒரு ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கிறீங்களா ராஜசேகர்? ஓகே. மேமுக்கு கமிட் நான் சொன்னேன்ல ஒரு சின்ன இளையராஜா பாட்டு பாடுறேன்னு சொன்னேன். இது வந்து எப்படி சொல்றது, எத்தனை வாட்டி கேட்டிருப்பேன்னு எனக்கு கணக்கே கிடையாது. ஸ்கூல் படிக்கும்போது படம்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டூரிங் டாக்கீஸில் வரும் இல்லையா, அப்போ நான் வந்து ஒரு 3 ரூபாய் டிக்கெட்டில் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு 3 மாதம் அழுதுன்னு இருந்தேன். பூமணின்ற படம் லவ் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து லவ் பண்ண பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணாமல் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு உடஞ்ச பானை இருக்கும் அதெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி அது அர்த்தமே புரியாமல் இந்த பாட்டு வந்து எனக்கு ஒழிச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி பாட்டு. ஏன் பாட்டுன்னு இளையராஜா வாய்ஸில் நான் பாடுறேன், நீங்கள் சொல்லுங்கள் விளங்குறேன்னா விளங்கலைன்னு.
ஏன் பாட்டு ஏன் பாட்டு நெஞ்சு நிற்கும் பூங்காத்து எம்பாட்டு நெஞ்சு நிற்கும் பூங்காத்து தாலாட்டு தாலாட்டு தாவி வரும் தேனூத்து ஓம் பொழுது போகணும் எனக்கோ பொழப்ப பார்க்கணும் உன்னை பழுது பார்க்கணும் எனக்குள்ள அழுது தீக்கணும் அடிமானே ஓ நெஞ்ச துவைக்கிற ராகம் இது ஏன் பாட்டு நெஞ்சு நிற்கும் பூங்காத்து தாலாட்டு தாலாட்டு தாவி வரும் தேனூத்து. ரெண்டு பேரும் சரணம் பாடினாலும் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கிறேன், கொஞ்சம் ஹை பிச்சில் வரும். அழகான மாடத்திலே வந்த கிளி இரண்டு அதில் ஆலோலம் பாடி மனம் நொந்த கிளி ஒன்று காத்திருந்த சின்ன கிளி காயம் பட்டு கத்துதடி நேத்து வந்த வண்ண கிளி நெஞ்ச கொத்துதடி இளமானே தத்தளிக்கும் ஒத்த கிளி தாவுதடி வெட்டு கிளி நிழல் தேடும் கிளி இங்கே நிஜம் காணுமா ஏன் பாட்டு நான் இதோட நிறுத்திக்கிறேன். எனக்கு இது பர்சனலி ரொம்ப உங்களோட மற்ற 2 சாங்ஸ் நீங்க பாடினதை விட இது நீங்க எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் கூட நான் கேட்டிருப்பேன் தெரியாதுன்னு சொன்னீங்களே, இட் ஷோஸ் இன் யுவர் ரெண்டிஷன் பிகாஸ் அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தது. இதுல என்னால ராஜசேகர் அவர்களோட வாய்ஸ் என்னால கேட்க முடியுது. அப்படியே சொல்றீங்க? இட் வாஸ் நாட் எனக்கு அந்த ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் தெரியல. ஸோ திஸ் வாட் இஸ் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் வே மோர் கூலர் தேன் வாட் யூ ஹாவ் டிட் ப்ரீவியஸ். ஏன்னா ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நியூ ஜெர்சியில் இருந்தப்போ என் ஃப்ரெண்டு ஃப்ளூட் படிப்பார். அவர்கிட்ட நான் அந்த பாட்டை பாடி காமிச்சப்போ அவர் நீ மூக்கால பாடுற அப்படின்னாரு. அது இளையராஜா வாய்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருக்கலாம்னு சொல்லி அப்புறம் நான் கொஞ்சம் அது இல்லாமல் பாட கற்றுன்ட்டேன். மேபி அதனாலயா இருக்கலாம். ரொம்ப தேங்க்யூ. I think this is good actually. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ ஸோ மச். நன்றி. Thanks a lot and thanks for a lot of your time, Tishi ma'am. Yeah, ரொம்ப prolong ஆயிடுச்சு, sorry. Thank you. Yeah. But anyway, thanks a lot to all. Yeah, bye. Yeah, bye. Yes.